பெரிய தேங்க்ஸ். ஹேமா அண்ணா, பாலா அண்ணா ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் டு மீ அண்ட் இப்போப்பே. இந்த பேனலில் நான் 2 சைடுமே இருக்கேன். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்கேன். நாளைக்கு வந்து கோபால் செட்டப்பை பிச் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்கேன். ஆமாம். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா நான் சொந்த ஒரு ராமேஸ்வரம் எல்லாருக்கும் தெரியும். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா, நான் நினச்சேன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சென்னையில் தான் நிறைய பேர் இந்த ஷோ பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ராமேஸ்வரத்தில் இருக்க எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் சொல்லி பார்க்கல, அவங்களால வந்து விஜய் டிவியில் பார்த்துட்டு நான் மீட் பண்ணும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னாங்க, அந்த ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்து ஸோ நீ வந்திருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம்ல என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நானும் என்னுடைய பொண்ணு 9 வயசு 2 பேரும் உட்காந்து ஒன்றா ஒரு ஷோ பார்த்தது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிவியில். அது ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் யூஸ்வலாக டிவி அலோடு இல்லை, இந்த மாதிரி ஷோஸ் அலோடு இல்லை. நாங்கள் ஆன் பண்ணி கொடுத்தோம். அப்போ என் பொண்ணு 9 வயசு பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு எனக்கும் அவங்களும் நடந்த அந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து இன்னும் என்னால் வந்து மறக்கவே முடியல. நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க, நான் பதில் சொல்லிட்டே இருந்தேன். அப்படியே ரொம்ப வியந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த வீடியோ கூட எடுத்து நான் பாலா கூட நான் அனுப்பிச்சிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் ரெகுலராக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஷோ வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, ஒரு சின்ன குழந்தைகள் கூட ஒரு பெரிய இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதில் நான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. வாழ்த்துக்கள் அண்ணா, வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க்யூ சார். You might have seen I was very busy on my phone. I was actually very busy with my boost friend ChatGPT. I was asking ChatGPT, what will be the per capita income in today's rupees of Tamil Nadu in 2047, which Modi ji calls as the era of Dikshit Bharat? And the answer is, it will be 4 times in today's rupees of what it is now. Imagine a Tamil Nadu which is 4 times more money. It's unimaginable actually. 4 times more money. It will be, put numbers, 3 lakhs in the per capita, it will become roughly 12 lakhs in today's rupees. That is the size. And the only people who are going to build it are not the politicians. They are not the bureaucrats. They are not the academicians. Of course, they have a role. But the people who are really going to build it are our entrepreneurs. My guru, C.J. Prahalad, I remember, in fact, in the same room having a session with him on India at 75 in 2007, when he was speaking, saying, what will India be in 2022, 23? He basically always had a saying. He said, entrepreneurs are this era's freedom fighters. So the freedom for us today is economic freedom and of course also social and cultural freedom. But economic freedom is going to be built by all these people. So I must say you are like basically the people encouraging and building the freedom fighters. So I wish you all the best. Freedom fighters for our freedom, for Tamil Nadu to become 12 lakh per capita GDP from today's 4 lakh in today's rupees. Of course in future rupees it will be 26 lakhs. But I'm just taking it today's rupees. So are all of you. And I also want to say that one of the best decisions I ever took in TVS Electronics is not hiring Kumar. Because look at what he has become. Imagine being stuck in TVS Electronics and be sitting there as some president of some business division. Instead of that, he has done so much more. So I am so happy I took such a good decision, Kumar. I now stand proud along with the Indian Air Force of saying no to you. So that you make sure you do the right thing. Thank you so much and I wish you all the best. I'd like to thank Gopal and Kumar for this opportunity. Honestly, I've been an angel investor funding startups for more than 10 years, but when Gopal called me a couple of months back and said I wanted to do this, I thought it was a real honor that he called me. Thanks Gopal first of all, and that was followed up with a call from Kumar and I got even more excited because as an entrepreneur, I'm just going to say 3 things. One flashback, one current and what happened in between. Late 80s, I got into business. My father was unwell, so I didn't have a choice. I came back. It was very, very uncool to be a businessman, I can tell you those days, the kind of business. Ponnu kuda kuda maatanga andha kaatla. Okay. It was so uncool because they wanted stable salary or work with some company like TVS, then you will get a good bride or a groom then. So times have changed so much. Fast forward to, I was a couple of weeks back in the boot camp, which that energy was unbelievable. Unbelievable. I don't know, I saw some 500 people there and there was no space to stand or sit, and most importantly, the kind of startup entrepreneurs I met was across the spectrum. In between, in the 2010 when entrepreneurship started happening, I started investing around 2014-15. Typically good college, IIT, MBA from good school, or kind of people are entrepreneurs. That slowly started changing. I think what Startup Singham has done is accelerated the change big time. I think
as they said, taken it to rural areas, made it. I think entrepreneurship is very cool, and even if you fail as an entrepreneur, companies take you back because you had the risk-taking ability. They wear it as a badge. I think Startup Singham has done a great job in accelerating that, and it's not only the impact that Startup and all the support to entrepreneurs, marketing, indirect, etc. I think it's apart from the impact, it's an inspiration for more and more youngsters. Not youngsters, actually, I should say this. The startups I saw, there are many middle-aged people, which is very inspiring for me. Because people in the 40s and 50s trying entrepreneurship. I think it's truly a wave, a tsunami they've unleashed actually. Great job, him and Bala. All the best. Thanks again, Gopal. Thanks again, Kumar, for being involved. இவர் பேர் மிஸ்டர் குமார் வேம்பு, அப்புறம் பாலச்சந்திரன். நாங்கள் 3 பேர் சேர்ந்து அந்த ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் என்ற பிளாட்ஃபார்மை உருவாக்கணும். இன்னைக்கு வந்து என்ன நடந்ததுன்னா, ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் 2 உடைய ஒரு லான்ச் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமாக வந்து எங்கள் ஸ்டார்ட் அப் சிங்கம் பிளாட்ஃபார்முக்குள்ள புதுசாக நிறைய பிஸ்னஸ் லீடர்ஸ் வந்து அட்வைசராகவும் இன்வெஸ்டராகவும் வந்திருக்காங்க. அதை பற்றியோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் இன்னைக்கு பண்ணோம். நான் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் குமார் வேம்பு ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ். நம்ம சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இளைஞர்கள் இருக்காங்க, நிறையா வேலை, நிறையா பேருக்கு இப்போ வேலைகள் தேவை. அப்போ இந்த வேலைகள்லாம் இப்போ இந்த ஏஐ மாதிரி தொழில் மாற்றங்கள்லாம் வருது அப்படின்னா அதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நிறையா சிறு பிஸ்னஸ் வரும். அதாவது இன்னும் இப்போ டெக்னாலஜி கம்பெனி எல்லாமே நிறையா பேர் பெருசாக 1 லட்சம் பேர் 10 லட்சம் பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்றதுலேருந்து நிறையா 5 பேர் கம்பெனி, 10 பேர் கம்பெனி, 20 பேர் கம்பெனி, அது மாதிரி வரும். அப்போ அடுத்த 5 வருஷத்துல தமிழ்நாட்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற இப்போ வந்து ஒரு 10,000 11,000 ஸ்டார்ட் அப் இருக்காங்க அப்படின்னா இது 1 லட்சம் ஸ்டார்ட் அப், 5 லட்சம் ஸ்டார்ட் அப், அது மாதிரி போகும் அடுத்த 10 வருஷத்துல. இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் வர்றதே ஒரு பக்கம் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ ஏற்கனவே ரொம்ப நாளாக வேலை செஞ்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அளவுக்கு பணம் சம்பாதிச்சிருக்கோம். ஆனால் உடலோ மனதோ வந்து நம்ம இறங்கி வேலை செய்யறதுக்கு இடம் கொடுக்காது. ஆனால் அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம உதவியாக நம்ம பணம் இருக்கலாம், நம்மளுடைய அறிவு இருக்கலாம், அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நிறையா ஏற்கனவே பணம் சம்பாதித்தவர்கள் இருக்காங்க. இப்போ எப்படி வந்து நம்ம இந்த நிறையா பேர் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு அனுபவம் கிடையாது. அவங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வந்து இன்னைக்கு 1000 காரணங்கள் இருக்கு. ஆனால் அது சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரே ஒரு பாதை தான் இருக்கு. இந்த 1000 தப்புல ஏதாவது ஒரு 3-4 தப்பை பண்ணாங்கன்னா அந்த தப்புல இருந்து மீளறதுக்கே அவங்களுக்கு நேரம் ஆகும். அப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போட சக்ஸஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கும் அந்த ஸ்டார்ட் அப்போட ஸ்கேல் எவ்வளவு சக்ஸஸ் ஆகுறாங்கன்ற ஸ்கேலை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் சரியான நேரத்தில் சரியான அட்வைஸ், சரியான பணம் இது வந்து தேவையாகுது. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் அப் சிங்கமோட பிளாட்ஃபார்மோட நோக்கமே இப்போ எல்லா ஊர்லேயும் ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நெட்வொர்க் இருக்காது, யார்கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேட்கணும்னு தெரியாது. அப்போ நிறையா பேரை பார்த்தா தான் இவங்க தான் நம்மளுக்கு சரியான அட்வைசராக இருப்பாங்க, இவங்க தான் நமக்கு சரியான இன்வெஸ்டராக இருப்பாங்கன்னு தெரியும். அப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்களால நிறையா இன்வெஸ்டர், நிறையா அட்வைசரை குறைந்த காலத்தில் மீட் பண்ண முடியணும். ஒரு இன்வெஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஃபவுண்டர் சரியாக வருவாங்களோ, என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் ஐடியா நல்லா இருக்குமோ அதில் அவங்களால எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அவங்களும் அதிகமான ஸ்டார்ட் அப்பை குறைந்த நேரத்தில் பார்த்தாதான் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பணத்தை வேகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். அப்போ எப்படி வந்து நம்ம இந்த ஒரு நிறையா ஸ்டார்ட் அப்புகளையும் கொண்டு வந்து நிறையா இன்வெஸ்டரையும் கொண்டு வந்து இவங்க 2 பேரும் ஒருத்தர் வேகமாக அதிகமான பீப்புளை சந்திச்சு அவங்களுக்கு தேவையான, அவங்களுக்கு சரியான ஒரு பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கிறதோ அட்வைஸ் வாங்கிக்கிறதையோ முடிவு பண்ணுவாங்க. அதுதான் இந்த பிளாட்ஃபார்மோட முக்கியமான நோக்கம். இதை செய்யறதே வந்து இந்த சக்சஸ் பிரீட்ஸ் சக்சஸ் அப்படின்வாங்க. அப்போ நம்ம வந்து இதுல சக்சஸ் ஸ்டோரியா வரவங்களை ஒரு டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் வழியா நம்ம ஷோகேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கலாம்னு வரும். இப்போ நீங்க உலகம் முழுக்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ அமெரிக்காவில் சிலிக்கன் வேலி, அமெரிக்கா வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவ் கண்ட்ரின்றாங்க. சிலிக்கன் வேலியில வந்து ஒரு 10 ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சா 9 ஸ்டார்ட் அப் வந்து மூடிடுறாங்க, 1 தான் வந்து வளருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா தமிழ்நாட்டிலலாம் 10 பேர் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சா அதுல நம்மளுடைய சக்சஸ் ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கு. ஏன் அது அதிகமா இருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம இதுல ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படுறாங்க. ஏன் பயப்படுறாங்கன்னா ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மா இருக்கு. நான் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சு ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஃபெயிலியரை ஆயுசு முழுக்க என்னோட சொந்தக்காரங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஃபேமிலி எல்லாரும் சொல்லி காட்டிட்டு இருப்பாங்க. நமக்கு இந்த தோல்வியே வந்து நம்மளை
உறுத்திட்டே இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கு. அதனால கம்மியா ஆரம்பிக்கிறதுனால, நிறைய யோசிச்சு ஆரம்பிக்கிறதுனால தான் நம்ம கம்மியா ஃபெயில் ஆகும். ஆனா இப்போ தமிழ்நாடே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்னோவேட்டிவ் எக்கானமி ஆகணும். இன்னோவேட்டிவ் எக்கானமி ஆனாதான் நம்மளோட தனிநபர் வருமானம் அதிகமாகும், தனிநபர் வாழ்க்கை தரம் உயரும் அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ ஒருத்தர் ரிஸ்க் எடுத்து ஃபெயில் ஆனா நம்ம ஸ்டிக்மேட்டைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபெயில் ஆனவங்க வந்து ஒரு பாடம் கத்துக்கணும், அடுத்த முறை அந்த தப்பை ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கணும். இந்த அமெரிக்கா மாதிரி கண்ட்ரில அந்த ஸ்டிக்மட்டைசேஷன் இல்லாததுனால ஃபெயிலியரை வந்து அவங்க பெருசா எடுத்துக்காம நீ அடுத்த முறை எழுந்து அதுல கத்துட்ட பாடத்தை வச்சு நல்லா செய்யுன்ற ஒரு இருக்கிறதுனாலதான் அமெரிக்கா ஒரு இன்னோவேட்டிவ் எக்கானமியா இருக்கு. நம்ம சொசைட்டியும் அதை மாதிரி இன்னோவேட்டிவா மாத்தணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போட சக்சஸ் ஸ்டோரியை நம்ம காட்டுறோம். அவங்க என்ன மாதிரி அந்த ஷோல வந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி கேள்விகள் வருதுன்னு காட்டுறோம். அப்ப என்ன ஆகுது, குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு ஆண்டர்பிரினரோட மனைவி, அவங்களுடைய குழந்தைகள், அவங்களுடைய அம்மா அப்பா, அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு என்ன ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு, அவங்க என்ன செய்யணுன்றது புரியுது. அப்போ அவங்களுக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட், சோஷியல் சப்போர்ட் எல்லாம் பெட்டராக கிடைக்குது. அவங்க ஃபெயில் ஆனாலும் இது வந்து ஒரு நல்ல முயற்சி பண்ணினாருன்னு என்கரேஜ் பண்ணுவோம், ஃபெயிலியரை பார்க்க வேணான்ற ஒரு இது வருது. அப்போ அதிகமான பீப்புள் ரிஸ்க் எடுப்பாங்க, அதிகமான பீப்புள் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. இது முதல்ல வந்து மக்களை சந்தோஷமா வச்சுக்கும். ஏன்னா எனக்கு ஆசை இருக்கு செய்யலைன்ற ரெக்ரெட் இருக்காது, சந்தோஷமாவும் ஆக்கும் நம்ம சமுதாயத்தை. இதுல நிறைய சக்சஸ் உருவாகிறதுனால வசதியையும் பெருக்கும். அண்ட் இதனால வந்து இன்னும் நிறைய எல்லாருமே வந்து ஐடியாஸ் நிறைய வரும், நம்ம ஒரு இன்னோவேட்டிவ் எக்கானமி ஆகும். இதுதான் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கணுன்றதை விட ஒரு பெரிய கோல் வந்து சமுதாயத்துல வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினரல் மைண்ட் செட், ஒரு இன்னோவேட்டிவ் மைண்ட் செட் கொண்டு வரணுன்றது இந்த ப்ரோக்ராம் வழியா நம்மளுடைய முக்கியமான நோக்கம். இதுல ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சென்னை பணம் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து நானும் ஸ்டார்ட் அப்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு வராங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வராங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஜனவரி 25 ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க இன்வெஸ்டர். அதான் சொல்லிட்டேன் ஸ்டேஜ்ல யாரே அட்வைசர் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் கம்பெனி. இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்லயோ இல்ல இந்த எனி லெவல் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் ஸ்டார்ட் அப் டீம் இல்ல இஸ் திஸ் ரன்னிங் பேரலல்? சரி, இப்போ ரெண்டு விஷயம். நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் அப் சிங்கமோட இது பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூசிவ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றோம். இன்க்ளூசிவ் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே இதுல எல்லா ஸ்டார்ட் அப்பும் மஸ்ட் ஃபீல் வெல்கம், எல்லா ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஒர்க் பண்றவங்களும் மஸ்ட் ஃபீல் வெல்கம், எல்லா இன்வெஸ்டரும் மஸ்ட் ஃபீல் வெல்கம். அதே மாதிரி நம்ம நான் பார்ட்டிசன் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கும் ஃபேவரபுளாவோ அது எந்த ஒரு இன்வெஸ்டருக்கும் ஃபேவரபுளாவோ நம்ம முடிவு பண்ற நிலைமையில இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அப்போ அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் அப் டீனும் அதுவும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அப்போ கோல் வந்து வெரி அலைன்டு. அப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் அப் சம்பந்தமா இருக்கிறவங்க எல்லாரோடையுமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி ஒரு கம்யூனிட்டி பில்டு பண்ணணும், ஒரு நல்ல ஈகோ சிஸ்டம் பில்டு பண்ணணும், ஒரு நல்ல இதனால ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி சமுதாய மாற்றம் வரணும், ஸ்டார்ட் அப்பை ஒரு அசட் கிளாஸா பாக்குற மாதிரி பணம் இருக்கிறவங்க திங்க் பண்ணணும், ஆண்டர்பிரினருக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணணும், ஃபெயிலியர் வந்து நம்ம ஸ்டிக்மடைஸ் பண்ணாம இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் நம்ம நோக்கம். அப்போ ஸ்டார்ட் அப்னு எல்லாம் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்களோ எல்லாரோடையும் கொலாபரேட் பண்ணி இதோட இம்பாக்டை எப்படி பெருசா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றது தான். அப்போ நம்ம we are open for collaboration with everybody and we will take the lead to collaborate with everybody. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் டீம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்து தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் அப்பை முன்னாடி கொண்டு வரணும்னு நினைச்சது எங்களுக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்து நாங்கள் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால எவ்ரிபடி வில் ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் தமிழ்நாடு. தேங்க்யூ.